منفعت ایک ہے اس قوم، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس درد کے ساتھ ان اشعار کو بیان کیا تھا، موجودہ حالات میں پوری امت اب اس درد کو محسوس کر رہی ہے۔ آج ہم مدرسہ فیضان رحیمی مرزا پور سہارنپور میں موجود ہیں، جہاں اسی درد کے تحت اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیسے وہ اپنے نسل نو کی اس طور پر تیاری کرے کہ وہ آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہین کا نظام مجھ کو بہت اچھا لگا ہے۔ شاہین کے اس سینٹر میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ اس دینی ماحول میں رہ کر میں دنیاوی تعلیم حاصل کر سکوں۔ میں حافظ قرآن ہوں، اور حافظ قرآن کو اسکول میں جاتے ہوئے غیروں کا ماحول اچھا نہیں لگتا تھا، تو اس لیے میں شاہین کے اندر آیا ہوں، اور میں انشاءاللہ میں ضرور کچھ نہ کچھ یہاں سے بنوں گا۔ میرے والد صاحب ٹیچر تھے ایک مدرسے میں، لیکن تقریباً 9 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تو میں الحمدللہ حافظ بھی ہوں اور عالم بھی میں نے گزشتہ سال مکمل کر لیا تھا، اور میں نے آج تک نہ میں کسی اسکول میں گیا ہوں، نہ میں کسی انگلش میڈیم ہندی میڈیم، میری آج تک انگلش اور ہندی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ جو کہ سب سے اچھی بات ہمیں یہ لگی، بہت ہی کم وقت میں ہمیں یہاں پہ یہ ملا، نہیں تو اور اسکول میں جاتے تو وہاں پہ پورا 1 سال لگتا۔ سب سے اچھی بات یہ لگی، اور سب سے جو بہت ہی اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ دینی ماحول میں رہ کر ہمیں یہاں پر وہ مل رہا ہے جو باہر جا کر دینی ماحول تو نہیں ملتا، اور ہمیں وہ چیز یہاں مل رہی ہے۔ نماز اور اپنے لباس، اسلامی لباس میں رہ کر وضاقت اپنی اسلامی میں ہو کر بھی ہمیں وہی چیز مل رہی ہے۔ میرے پاس نہ ریڈنگ آتی تھی، نہ میرے پاس ٹرانسلیٹ آتی تھی۔ الحمدللہ سے 3 مہینے کے اندر ریڈنگ بھی کافی اچھی ہو گئی ہے، اور ٹرانسلیٹ بھی کرنے لگا ہوں۔ اس سے کہ میں قوم کے لیے خدمت کروں، وکیل بنوں، اور میں اپنی جو ہماری جو بچھڑا ورگ ہے اس کے لیے آواز اٹھا سکوں۔ دینی ماحول میں رہ کر دنیاوی تعلیم حاصل کرنا، اور بہت اچھے طریقے سے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا اور مدرسے کے ذمہ داران کا، جنہوں نے ہمیں دینی ماحول میں رہ کر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا۔ میں اب مدرسہ میں 4 سال پہلے قرآن حفظ کیا تھا۔ اس کے بعد میں حیدرآباد میں 4 سال رہا ہوں، اور میں نے وہاں ڈیگو پالش کا کام کیا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کروں۔ پھر میں یوٹیوب پہ شاہین گروپ کی ویڈیو دیکھتا تھا، تو مجھے بھی پڑھنے کی چاہت ہوئی۔ تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں شاہین کا سینٹر کھلا ہے، تو میں نے فوری طور پر شاہین گروپ میں ایڈمیشن لیا، اور ماشاءاللہ سے مجھے 3 منتھ ہو گئے یہاں پر۔ تو میں نے 8ویں کا کورس 3 مہینے کے اندر مکمل کیا ہے، اور رہنے کا، کھانے پینے کا سب انتظام ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے سے کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات میرے لیے یہی ہے کہ دینی ماحول میں رہ کر دنیاوی تعلیم حاصل کرنا۔ شاہین کا نظام اور یہ شاہین کا تمام پروگرام ہمارے اس خطے میں، جو یو پی کا اور ہریانہ کا جو علاقہ ہے، جہاں فیضان رحیمی، ڈیسینٹ اکیڈمی اور سہارنپور کا یہ علاقہ، اس علاقے میں کس طریقے سے قائم ہو سکتا ہے، تو ماشاءاللہ آج وہ دن دیکھنے کو آیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے مدرسہ پلس کے نام سے پروگرام مدرسوں میں قائم کیا، اور اس کے نتیجہ یہ ہوا
कि तलबा की एक कसीर तादाद इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और दाखिला लेकर बाकायदा तौर पर अपनी तालीम हासिल करनी शुरू की। और यही मदारिस जहाँ से हाफिज़ कुरान पैदा होते थे और यही मदारिस जहाँ से उलमा पैदा होते थे और यही मदारिस जहाँ से कारी और कुर्रा पैदा होते थे। इन्हीं मदारिस से एक वक्त वो आएगा कि इन्हीं मदारिस से डॉक्टर पैदा होंगे और इन्हीं मदारिस से IPS पैदा होंगे, इन्हीं मदारिस से जज पैदा होंगे, इन्हीं मदारिस से वकील पैदा होंगे। तो ये डॉक्टर साहब की एक फ़िक्र भी यही है कि हमारे कौम के बच्चे हर मैदान में आगे आएँ। ये शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने जो प्रोग्राम शुरू किया है मदरसा प्लस का और मदरसा फैज़ान रहीमी और इस जैसे जितने भी सेंटर कायम किए हैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, इन सब के ज़रिए से इंशाअल्लाह अनकरीब पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जाएगा कि मदारिस के तलबा, इससे कबल भी ये पैगाम दिए गए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से ये पैगाम मज़ीद मजबूत होगा कि मदारिस के तलबा किसी से दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं। 150 साल कबल कायम हुआ ये इदारा आज भी पूरे इलाके में अपनी अहमियत रखता है और हज़ारों फर्जंदान तौहीद बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से इस इदारे की तरफ देखते हैं। आइए हम मिलते हैं इस इदारे के मोहतमिम जनाब अब्दुल रशीद साहब से, जो न सिर्फ इस इलाके की एक बुज़ुर्ग शख्सियत हैं बल्कि इस इदारे के मोहतमिम भी हैं और मदरसा प्लस प्रोग्राम को इंतहाई उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। अपना ये मदरसा जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इसको 117 साल पूरे होने जा रहे हैं और अल्लाह का फजल है दीनी तालीम के एतबार से कुरान शरीफ की तालीम है, हदीस तफसीर वगैरह सभी तालीमात का माशाअल्लाह माकूल इंतज़ाम यहाँ रहा है। मदरसा प्लस का क्या नाम ताल्लुक़ जो है ये हर एतबार से यहाँ भी मजबूती के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो जाए तो खुदा का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने या 4.5 महीने हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो अल्लाह के फजल करम से इस तालीम से अल्हम्दुलिल्लाह उधर इन्होंने हिस्सा लिया है प्लस के अंदर, तो माशाअल्लाह उसमें सबसे बड़ी कामयाबी की बात मैं तो मुबारकबाद देता हूँ जनाब कदीर साहब को, चेयरमैन साहब को, कि उन्होंने वाक़अतन एक ऐसा सिलसिला कायम किया है जिसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम बच्चे जो हैं अल्लाह के फजल करम से और एतबार से दुनियावी लाइन से और दीनी लाइन से भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहली बात यह कि माशाअल्लाह उसमें पहले घंटे जो हैं तालीमात के वो कलामुल्लाह शरीफ के पढ़ने पढ़ाने के पारा सुनना सुनाना अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले के अंदर हमारा ये अमला जो है शाहीन वाला माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से काम कर रहा है, बड़े अच्छे अंदाज से लेकर के देखो जी चल रहे हैं। हकीकत बात है, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है और हम भी अपने आप को असल में ये सोचते हैं कि जहाँ तक हम अल्हम्दुलिल्लाह काम करें वो खुदा के लिए होता रहे और अल्लाह तबारक ताला उसका अजर अता फरमाए। रही बात यह कि शोहरत तो अपने आप खुद ब खुद हो जाती है जब आदमी किसी काम को क्या नाम अल्हम्दुलिल्लाह इखलास के साथ इल्लाहियत के साथ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनियावी तालीम हो चाहे दीनी तालीम हो, लेकिन खुदा के फजल व करम से अगर दीनी तालीम के साथ साथ जो है माशाअल्लाह दुनियावी तालीम भी अगर आदमी हासिल कर लेता है तो खुदा के फजल व करम से दोनों मैदान के अंदर वो पूरे तौर पर कामयाब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे उलमा अहलुल्लाह जिन्होंने दुनियावी तालीम भी हासिल की और दीनी तालीम भी हासिल की, वो आज पूरी दुनिया के अंदर जो काम कर रहे हैं खुदा के फजल व करम से वो नुमाया काम है जी। और दीनी तालीम से तो कोई काम किसी को कोई किसी भी किस्म की उसमें कोई दो राय है ही नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी चीज़ है माशाअल्लाह। लेकिन इसके साथ साथ जो है दुनियावी तालीम अगर हासिल हो तो दीनी तालीम उसको मना नहीं करती है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ईमानदारी की बात यह है कि अगर वाक़अतन आलिम के पास ये दुनियावी तालीम भी हो तो इंशाअल्लाह ताला वो हर एतबार से सबसे ज़्यादा फ़ौक़ और फाजिल हो जाएगा। देखिए हमारे अकाबिरीन रहिमहुमुल्लाह ने जो मदारिस के क़याम का ये सिलसिला शुरू किया था, असल दीनी तालीमात से रोशनास कराना इसका मकसद था। लेकिन जो वक्त गुज़रता चला जाता है तो निसाब में भी तब्दीली आती है और हालात के एतबार से दीनी तकाज़ों को सामने रखते हुए इंसान को अपने आप को ढालना भी पड़ता है। तो आजकल जैसे मदरसा प्लस कुरान का जो ये निज़ाम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो चेयरमैन हैं उन्होंने शुरू किया हुआ है और मुतअद्दिद मदारिस इससे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ अगर देखा जाए तो दीनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और जो दीनी तकाज़े उन सब को पूरा करते हुए दुनियावी या असरी तालीमात से भी तलबा को रोशनास कराया जा रहा है, जो आज के ज़माने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है।